ఒక్కొక్కసారి మనం ఏ పర్టికులర్ ఎయిల్మెంట్ తర్వాత నుంచి ఇది స్టార్ట్ అవుతుంది, ఏ పర్టికులర్ థింగ్ తర్వాత నుంచి అసలు ఇది బిగిన్ అయింది డిసీజ్ అనేటువంటిది కూడా మనం స్టడీ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒక్కొక్కసారి ఇదివరకు చెప్పానో లేదో మీరు, ఒక ఫిజిషియన్కు ఉండేటువంటి ఒక ఇన్స్టింక్ట్, అది కూడా మనకు ఒక కీ రోల్ పోషిస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇదివరకు చెప్పుకున్నట్టు ది ఆర్టిస్టిక్ వే మనం ప్రిస్క్రైబ్ చేసేటం. సో వీ హ్యావ్ టు బీ అలర్ట్ అండ్ సమ్ టైమ్స్ a little bit, what you can say is, suspect what had been done in that particular case. అది ఇదివరకు కూడా మనం ఒక పాయింట్లో చెప్పుకున్నాం. సో ఒక బేబీ, ఒక వన్ ఆర్ 3 years బేబీ ఒకరోజు సడన్గా షీ ట్రావెల్డ్ బై ఎ ట్రైన్ టు హెర్ రిలేటివ్స్ హౌస్ అలాంగ్ విత్ హెర్ పేరెంట్స్. సో ఇక్కడ ట్రైన్ ఎక్కేటప్పుడు బాగానే ఉంది, బట్ వన్స్ దే రీచ్డ్ దేర్, ఆ పాపకు 105 టెంపరేచర్ వచ్చింది. చెప్పాను ఈ కేసు చాలాసార్లు చెప్పినట్టున్నాను, గుర్తుందా ఎవరికైనా? యా, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. సో ఆ కేసులో ఏమైంది, ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి 3 hours జర్నీ ఉంటే, 3 to 4 hours జర్నీ ఉంటే, సంథింగ్ షుడ్ హ్యావ్ బీన్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద మీన్ వైల్. అది మనం కొంత సస్పెక్ట్ చేయాలి, ఏం జరుగుంటుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ బాగానే ఉంది, అక్కడ దిగేసరికి 105 టెంపరేచర్ వచ్చింది. సో ఐ ఎంక్వైర్డ్ వాట్ హ్యాడ్ హ్యాపెండ్, బికాస్ దిస్ ఈస్ హర్ ఫస్ట్ journey by train, and there was a huge horn, enormous horn, which made the baby started. Opium, yeah, opium case. So opium 1m was given in that case, and she responded immediately with opium. So likewise there are many cases. At example cheptunanu. So how a homeopathic physician's perspective should be in such type of cases. ఎలా ఉండాలి మన తాలూకు పెర్స్పెక్టివ్? A little bit alert, and you have to be like an eagle to have a huge vision of what was happening in the entire case. It must be zoomed. Suppose ఒక 3-4 days బ్యాక్, అయితే 1 week బ్యాక్ ఒక కేసు వచ్చింది. సో షీ వాజ్ అరౌండ్, the baby was around 1 year or 1 year 4 months, I think. So there is a severe diarrhea, and the stools are so acidic, and the baby used to cry with pain. There was excoriation in the anus. So the stools are sometimes watery, yellowish, green, no appetite at all, and the baby was crying like anything. So this was the picture of the case, and the mother and the father were beginning to think that this is due to the teething. But teething started for the baby almost 3 months back, or 3 to 4 months back. Now the baby was around, I think, 15 to 16 months old. So now actually the teething wasn't started. It started almost 4 months back. So there is some diarrhea during that time, and it was yielded with allopathic treatment. But now the
diarrhea, or you call the dysentery, came back again. There were this type of stools, and baby was very weak because it was happening from the past 1 week, and they almost used some allopathy treatment also, but the complaint didn't come down. So what was your analysis in this case? సో నా పక్కన కూర్చున్న జూనియర్ డాక్టర్ అమ్మాయి ఏమంటుందంటే, సో ఇమీడియట్లీ షీ వాంట్ టు రిఫర్ ఇన్ ద రిపర్టరీ విత్ డయేరియా డ్యూరింగ్ టీపింగ్ ఎక్సెట్రా. సో నేనేం చెప్పానంటే, లాజికల్గా ఆలోచించాలి. ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ అప్పుడు ఒకసారి వచ్చింది కాబట్టి పేరెంట్స్ పళ్ళు వస్తున్నాయి అందుకని మళ్ళీ మోషన్స్ అవుతున్నాయి అని వాళ్ళు అంటున్నారు. బికాజ్ ఇట్ హ్యాపెండ్ వన్స్ when the teeth began to start to appear at around 8 to 9 months old. There was some dysentery and diarrhea, and it was okay with allopathic medicine. But now it's almost 16 months. సో వాళ్ళు చెప్పింది మనం ఫాలో అవ్వకూడదు, మన లాజిక్ కొంత అప్లై చేయాలి. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ searching for ailments in the teething children, etc., it is better to look in the case to spot out the remedy from the symptoms itself. So what was the remedy? Any idea? Again, Riyam, very good ma'am, good choice. ఏంటి ఇంతమంది ఉన్నారు, ఎవరు చెప్పట్లే? Again, 1 week diarrhea, mucus stools, sometimes watery yellowish green, no appetite, baby is crying, excoriation of anus, redness of anus. Arum trifilum. Okay. So, to my knowledge, I couldn't think of arum trifilum, but okay. Let us study in that aspect also. ఇంకా ఎవరైనా? పల్స్టిల్లా, మెర్కక్కర్, ఇందాకనే రియం చెప్పారు మేడం గారు. చెప్పండి, పర్వాలేదు. It's an open session, we can go with the ideas. And Merkakar, Young, Palstella. ఉదయం సార్. శుభోదయం అమ్మా, చెప్పండి. అంటే డెంటిషన్, డిఫికల్ట్ డెంటిషన్ అని తీసుకోవచ్చు కదా సార్? అదే అంటున్నాను, యాక్చువల్గా డెంటిషన్ టైంలో వచ్చే డయేరియా అయితే ఆ అమ్మాయికి, అబ్బాయి బేబీకి ఆల్రెడీ వచ్చింది, దే యూజ్డ్ సమ్ మెడిసిన్, పళ్ళు స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు వచ్చింది యాక్చువల్గా. ఇప్పుడు అదే అంటున్నాను, వాళ్ళకి అలా అనిపించింది కాబట్టి వాళ్ళు పళ్ళు వస్తున్నాయండి అన్నారు, కానీ బేబీకి 16 నెలల వయసు. రైట్, అదే అంటున్నాను, లాజికల్ థింకింగ్ గురించి చెప్తున్నాను అనమాట. వాళ్ళకి 8 to 9 months మధ్యలో, 8-9 months మధ్యలో మనకి టీచింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది యూజువల్గా. సో ఆ టైంలో కొంచెం
రఫ్ గా కొంతమంది పిల్లల్లో మనకి డయేరియా ఉండొచ్చు కాక ఒక పాసిబిలిటీ ఉంది. ఈ బేబీకి కూడా ఉంది, వాళ్ళు మెడిసిన్స్ వాడారు, తగ్గిపోయింది. కానీ వాళ్ళేమనుకుంటున్నారు, ఇంకా అప్పటి నుంచి పళ్ళు వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇది జరిగప్పుడే 6 నెలలు అయింది. సో ఇంక ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ అప్పుడు ఇంక ప్రతి పన్ను వచ్చినప్పుడల్లా రాదు కదా. సో అది నేను అంటుంది, అంటే మనకు కూడా వాళ్ళు ఏదో అన్నారు కాబట్టి పక్కన కూర్చుని అమ్మాయి వెంటనే రిపర్టరీ తీస్తోంది. బట్ బీ లాజికల్. స్టార్టింగ్ అప్పుడు ఇట్స్ ఓకే, బట్ నౌ ఇట్ హ్యాడ్ హ్యాపెండ్ ఆల్మోస్ట్ 6 months. సౌండ్ రావట్లేదంటమ్మా. So that is the idea. So don't become so much fascinated with the things which were told by the patients. At the same time, we should be alert, and our reason gifted mind also should play something. Okay. Adi nena. So that's a good choice. Riem koda. We will come to when the remedies. Summer diarrhea annar kada sir. Andukani. Yeah, definitely. But is it summer now? First point. Kaadu. 1 month. Yeah, it's a rainy season or about to start. Winter is about to start. One thing. And the second thing is the idea for Riem. The Riem diarrhea is usually so sour. Not only acidic, it is also sour. So Kent says the idea for Riem is that not only the stools, but the patient also smells sour. Correct, sir. One thing. And the second thing is, these people which belong to this category of Riem, usually these people are very much oversensitive, very much cranky, like chamomilla. Okay. Very much cranky. Okay. Riem should be compared with those remedies which has so much oversensitivity, like chamomilla, senna, like those remedies. Okay. So here the baby, of course, when they came to me, he was sleeping, but they didn't say that the baby was cranky. He was simply crying and weeping with pain and the excoriation of hands. So generally, as the experience shows in these type of cases, చూస్తుంటే మనకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే సపోజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ క్యామమెల్, ఎవరో చెప్పారు కూడా, గుడ్ చాయిస్ యాక్చువల్గా. సో క్యామమెల్లా చిల్డ్రన్ కనుక అయితే వాళ్ళు మన దగ్గరికి తీసుకొచ్చినప్పుడు బేబీ ట్రైస్ టు బి ఓవర్ స్మార్ట్, ఎక్స్ట్రా స్మార్ట్, and baby cries and weeps like anything in the interview hall or in the cabin in the consultation. So because chamomilla people wants to show, they wants to express their pain, they wants to express their agony, and it is the physician's chamber, the right battlefield for them to express their agony, to express their sensitivity, and they will be over smart or extra smart. So ఎందుకంటే అది వాళ్ళకి కరెక్ట్ ప్లేస్, నా తాలూకు. and this will be reflected in chamomilla chronic condition also. Chronic chamomilla patients kuda ante. They are so much overwhelmed with their complaints that they appear dominant in the physician's chamber, in the consultation room. They may say that you should see me first. నన్ను చూడాలి మీరు డాక్టర్ గారు ఫస్ట్, ఒకటి సఫర్ అవుతున్నాను కదా నేను.
So chamomilla, chronic chamomilla. Of course, people nowadays hide so much. The compensation levels are more. As the education creeps into the human minds, people begin to hide their true facet. So in these days, chamomilla conditions are not so reflecting because of the compensation idea. But usually in good olden days, when we begin to start the practice, these type of cases usually are so common in the practice. But nowadays, they are not so often. Anyway, the chamomilla child, if it is a chamomilla child in this condition, usually it will be so cranky, so dogmatic in the physician's chamber, and the baby wants to express that he was suffering. He must pinpointedly endorse the physician that I was in a suffering condition. That is the chamomilla idea. So chamomilla child కనుక అయితే ప్రతి సన్నివేశంలోనూ కూడా ఆ బేబీ నేను సఫర్ అవుతున్నాను అనే విషయం నొక్కి మనకి చెప్పాలనుకుంటుంది. That is the idea for chamomilla. But here the baby was not like that. He was sleeping. Almost 1 week was gone. They used so many medicines, so allopathy also, and still the stools were not down. They are sometimes watery, yellowish, greeny with mucus, and there is severe excoriation of anus. Mostly gushy, greenish, mostly greenish and gushy. So these are the rough symptoms they gave, because they also used allopathic medicines also. Maybe there will be a mixture of symptoms, but this is the picture they gave. Any other idea? ఫాస్ఫరస్ కూడా వేస్తారు కదా సార్, ఆనస్ ఇలా రెడ్ గా ఉండి అసిడిటీగా ఉన్నప్పుడు. ఫాస్ఫరస్ ఇస్ ఎ గుడ్ చాయిస్. ఫాస్ఫరస్ కూడా ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి ఫాస్ఫరస్ కండిషన్ ని? ఫాస్ఫరస్ లో ఆనస్ ఇలా రెడ్డిష్ గా అసిడిటీగా ఉండి, ఆనస్ ఓపెన్ గా ఉండి ఇలా మోషన్ ఓపెన్ గా ఉండడం, రెడ్డిష్ గా ఉండటం కాదు, యానిస్ ఓపెన్ గా ఉండటం. సో ఇన్ ఫాస్ఫరస్ the sphincter, the anal sphincter, will not work in these type of cases. Okay. And there will be usually a long history of dysentery and diarrhea. సో ఆల్మోస్ట్ ఒక 20 రోజుల నుంచో లేకపోతే 10 రోజుల నుంచో అవుతున్నాయండి, 15 రోజుల నుంచో ఏమీ మార్పు లేదు, చాలా రెమెడీస్ వేస్తున్నాం, అండ్ the anal sphincter has no control. It loses its control. Wide open anus. So continuously ఏదైనా తిన్నా తాగినా ఏం చేసినా immediate vomiting, excretory system completely gone in phosphorus. సో యాక్చువల్ గా డైజెషన్ అయిన తర్వాత, ఎసిమిలేషన్ అయిన తర్వాత ఆ వేస్ట్ ఈ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ లో, అదే ఈ స్టూల్ రూపంలో బయటికి పోవాలి. ఇట్ ఈస్ ఎ యూజువల్ మెటబాలిక్ ప్రాసెస్ కదా, మనందరికి తెలుసు. బట్ దట్ థియరీ వోంట్ వర్క్ హియర్. ద మూమెంట్ దే ఈట్ ఆర్ డ్రింక్ ఆర్ ద anus is wide open and it will come out immediately. Even in elders also, especially in old patients, phosphorus works very well, but must be given in lower potency. In old paralytic patients, manchi point Nageswara garu chepparu, old paralytic patients, old feeble patients, about 80, 75, 80, 85 years age, they couldn't hold the stool. The anal sphincter was wide open, and there is this idea of increased thirst. There is this idea of a
gradual process of cerebral atrophy. Of course, it may be acute condition, but you should verify with the chronic idea. ఎలా ఉంటుందంటే ఫాస్ఫరస్ కండిషన్ గత 2-3 ఏళ్ల నుంచి నాన్నగారు బాగా డల్ అయిపోయారండి, అసలు బయటికి వెళ్ళడమే మానేశారు. ఇంతకు ముందు చాలా చక్కగా చదువుకునేవారు పుస్తకాలు అవిను, ఇప్పుడు అసలు పుస్తకమే తీయట్లేదు, బాగా మందమరుపు వచ్చేసింది, ఇక్కడ పెట్టేది అక్కడ పెడుతున్నారు, అక్కడ పెట్టేది ఇక్కడ పెడుతున్నారు. మనం ఏదైనా చెప్పినా ఆయన బుర్రలోకి వెళ్ళట్లేదు. నాన్న వెళ్ళేటప్పుడు జ్యూస్ ఇక్కడ పెట్టాను, నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళేటప్పుడు మీరు ఏ 11 గంటలకో 12 గంటలకో జ్యూస్ తాగండి అని చెప్పాం, కానీ అది ఆయన బుర్రలోకి వెళ్ళలేదు. సాయంత్రం వచ్చేసరికి అది అక్కడే ఉంది. సో ఈ హిస్టరీ ఉంటుంది, అంటే ఏ గ్రాడ్యువల్ నారోయింగ్ డౌన్ ఆఫ్ ద సెన్సోరియం. దట్ ఈస్ ది ఐడియా, అండ్ ఇట్ ends in these type of diarrhea cases where the anus will be wide open. There is no control. First, the mental condition will be worse, and then the physical symptoms also, the body also will be losing its control. And first the mind, then the nervous system, and then the particular organs. So acid falls also should be compared in this type of diarrhea, in this type of old feeble subjects where there is a gradual loss of sensorium. The cerebral things comes down, and then the nervous system will affect, and it will finally loses its control over the anal sphincter, and it will be wide open. Phosphorus is one of the remedy. But here it is not like that. It's not like that it is a wide open anus or such thing. But yeah, phosphorus also, and there will be definitely this idea of thirst. People has this idea of dryness and wants cold water, almost specific for phosphorus. Okay, good choice, Nageswar. ఎవరైనా సార్ అయితే ఇక్కడ చూసినట్టయితే మోషన్ ఒకటే కలర్ లో అవ్వట్లేదు సార్, చేంజెస్ అవుతున్నాయి, కాబట్టి పలస్టిల్లా వేస్తాం కదా సార్ మనం మామూలుగా. ఇందాక కూడా ఎవరో చెప్పారు, ఇందాక ఫస్ట్ మనం లాజికల్ థింకింగ్ లో ఆలోచించాలి. ఆల్రెడీ ఇంగ్లీష్ మందులు వాడి మన దగ్గరకు వచ్చారు, అవునా? ఓకే సార్. సో ఏ సిమ్టమ్స్ డ్రగ్ సిమ్టమ్స్, ఏ డ్రగ్ సిమ్టమ్స్ డిసీజ్ సిమ్టమ్స్ మనకేం తెలుస్తాయి? సో మనం అంటే ఆ సిమ్టమ్ మంచిది కాదంటలేదు, పల్స్టిల్లా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, మంచిదే అది, కానీ మనం ఖచ్చితంగా రిలే అయ్యే సిమ్టమ్ మాత్రం కాదు అది. ఎందుకంటే డైరెక్ట్ గా మన దగ్గరికే వచ్చారనుకోండి ఇంగ్లీష్ మందులు వాడకుండా, సో యూ కెన్ రిలే ఆన్ దట్ సిమ్టమ్. ఇది బాగుందండి, చేంజిబిలిటీ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ కెంట్ కూడా ఇచ్చారనొచ్చు, కానీ ఆల్రెడీ ఇంగ్లీష్ మందులు వాడినప్పుడు అదే అంటున్నాను, డాక్టర్ తన తాలూకు ఇందాక ఫస్ట్ పాయింట్ అందుకే చెప్పాను, డాక్టర్ తన లాజిక్ కూడా అప్లై చేయాలి ఇక్కడ, తన బుర్ర కూడా పెట్టాలి. నేను మొన్న కూడా చెప్పాను, హోమియోపతి అనేటువంటిది ఆర్టిస్టిక్ యూజ్ ఆఫ్ రిపర్టరీ ఆర్ మెటీరియా మెడికల్, దాని మీద బేస్ అయి ఉంటుంది. ద మోర్ యూ బికమ్ మెకానికల్, ద మోర్ ఎరోనియస్ యువర్ ప్రిస్క్రిప్షన్స్ విల్ బి. అది చిన్న కేసు కావచ్చు, పెద్ద కేసు కావచ్చు, అందులో కళాత్మకత కనిపించాలి. మనం విశ్వనాథ్ సినిమాలు చూస్తాం, మీరు ఎప్పుడైనా చూసారో లేదో మరి, ఇప్పుడు జనరేషన్ గురించి నాకు తెలియదు, కానీ ఎందుకు ఆ సినిమాలు ఇప్పుడు ఇన్నేళ్ళు అయినప్పటికీ కూడా, ఒక 20 ఏళ్ళు 25 ఏళ్ళు 30 ఏళ్ళు అయిపోయి ఉంటాయి, బట్ స్టిల్ ఇట్ స్మెల్స్ సో మచ్. ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ ద క్రియేటివిటీ. ఆ ఒక్క సీన్ ని కూడా ఎంతో అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దగలరు, చిన్న సీన్ అయినప్పటికీ కూడా, విచ్ టచెస్ యువర్ హార్ట్. అదే మనం ఈ మధ్య కొంతమంది రకరకాల డైరెక్టర్స్ వస్తున్నారు, ఐ డోంట్ వాంట్ టు మెన్షన్ ద నేమ్స్. సో వీళ్ళు ఏమిటంటే అలా ఇస్తూ ఉంటారు, అదేదో ఆ రోజుకి బాగుంటుంది, ఓ రోజు చూస్తాం సినిమా, ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో మనకి గుర్తుండదు ఎప్పుడు. కానీ అవి అలా లేవు. ఎందుకంటే ఆయన
ఆర్టిస్టిక్ గా తీశారు సినిమా, కళాత్మకంగా తీశారు. సో అలా మన ప్రిస్క్రిప్షన్ కూడా, అది కేసు చిన్నదైనప్పటికీ పెద్దదైనప్పటికీ, ది ఐడియా ఏంటంటే మన తాలూకు క్రియేటివిటీ అందులో కనిపించాలి, మన తాలూకు ఆర్టిస్టిక్ యూజ్ ఆఫ్ మెటీరియా కనిపించాలి. మెకానికల్ ప్రిస్క్రిప్షన్స్, మెకానికల్ మెటీరియా మెడికా, మెకానికల్ రిపర్టరైజేషన్ హెల్ప్ చెయ్యవు. ఒకవేళ కేసు తగ్గచ్చు కాక మనకి గుర్తుండదు అది. నా దగ్గరికి ఒక కేసు వచ్చింది, యాక్చువల్గా వేరే డాక్టర్ డీల్ చేస్తున్నారు అది. సో ఆయన ఆల్మోస్ట్ ఒక 10 రోజుల నుంచి ఆ పిల్లకి జ్వరం, ఆయన ఎన్నో రకాల మందులు వేశారు, తగ్గలేదు. ఓ రోజు అనుకోకుండా ఆయన ఎక్కడికో వెళ్ళడం జరిగింది, కాలేజ్ మరి నాకు తెలియదు. మొత్తం మీద ఆ కేసు నా దగ్గరికి వచ్చింది. అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, ఇందాక మీరు అన్నారు. సో ఆల్మోస్ట్ 10 days నుంచి ఫీవర్, చాలా మెడిసిన్స్ వేస్తున్నారు. పాపకు 101 కన్నా తగ్గట్లేదు, తగ్గినా మళ్ళీ పెరిగిపోతాం. ఎక్కువ 101, 102 అట్లా మెయింటైన్ అవుతాం. సో బేబీని చూస్తే బాగా చిక్కిపోయింది, ఇమాన్సియేటెడ్ అయిపోయింది. 6 to 7 years బేబీ. వాళ్ళ ఫాదర్ ఏంటి సార్ తగ్గట్లేదు, బాగా దగ్గుగా ఉంది, ఆయాసంగా వస్తుంది, డొక్కలు ఎగరేస్తోంది, జలుబుగా ఉంది, ఇలా చాలా చెప్తున్నారు వాళ్ళ ఫాదర్ పాపం. అలాగే చాలా రోజుల నుంచి తగ్గట్లేదు జ్వరం కూడా. సో ఈ పేషెంట్ మన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 10 days నుంచి ఉంది, రకరకాల మెడిసిన్స్ యూజ్ చేశారు, హోమియోపతి అయినా కూడా తగ్గలేదు. సో నేను స్ట్రైట్ అవే ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను, అంటే మీరు అడుగుతున్నారు కాబట్టి చెప్తాను ఆ పాయింట్ ఎట్లా ఉంటుంది. మామూలుగా చాలా జ్వరాలు వస్తూ ఉంటాయి కదా, దానికి ఇప్పుడున్న ఈ పాపకు వచ్చిన ఈ ఫీవర్కి పేషెంట్ అంటే ఫాదర్ని అడిగాను, ఏంటి మీరు డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది అంటే ఆయనకు అర్థం కాలే. నాకేం అర్థం అవ్వలేదండి అన్నాడు. క్వశ్చన్ కాదండి, మామూలుగా జ్వరాలు తెలుస్తుంటాయి కదా, ఆ పాపకి అదే మిగతా వాళ్ళకి, ఈ అమ్మాయికి ఇప్పుడు మీ పాపకి జ్వరం ఆల్మోస్ట్ 1 week 10 days నుంచి ఉంది, ఆల్మోస్ట్ దగ్గు వస్తుంది, బ్యాసిల్లం 1 ml వేశారు, 10 ml వేశారు, చాలా మెడిసిన్స్ వేసారు, బ్యాప్టీషియా వేశారు, ఏం వేసినా తగ్గట్లే. సో నేను ఇదే ఫస్ట్ చూడటం, నేను ఆ కేసుకి అదే ఫస్ట్ విట్నెస్ నేనన్నమాట. అప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 10 days నుంచి ఉన్న కేసు నా దగ్గరికి తీసుకొచ్చాను. సో ఈ పర్టిక్యులర్ ఫాదర్కి అసలు మనం చెప్పేది ఐడియా ఎక్కట్లేదు. మళ్ళీ అడిగాను, కాదండి ఇప్పుడు ఈ పాపకి ఇన్ని రోజుల నుంచి జ్వరం ఉంది, మీరు ఇది గమనించారు, డిఫరెన్స్ గమనించారు? మామూలుగా నార్మల్గా పిల్లల్లో ఫీవర్ వచ్చి ఇలా ఇన్ని రోజులు ఫీవర్ ఇలా ఉండే పిల్లలకి, ఈ పిల్లకి మీరేం డిఫరెన్స్ గమనించారు అంటే ఆయన ఏం చెప్పాడంటే, అదే మీరు ఇందాక అన్నారంటే గుర్తొచ్చింది నాకు ఈ కేసు. ఫీవర్ ఎప్పుడు కూడా ఒక టైంలో ఒకలా ఉండట్లేదండి అన్నారు. అంటే అర్థం ఏంటంటే ఓసారి 100, ఓసారి 99.6, ఓసారి 101. ఇదేదో ఉదయం మధ్యాహ్నం సాయంత్రం రాత్రి కాదు, 1 గంటకి 101, 2 గంటలకి 99.2, 3 గంటలకు 102, అట్లా వేరియేషన్ ఉంది. ఇది ఆయన చెప్పింది అనమాట. యాక్చువల్గా వేరియేషన్ అంటే ఏంటండి అంటే మళ్ళీ చెప్పాడు అనమాట, ఇలా ఉంటుందండి. అంటే జనరల్గా ఉదయం 99 ఉంది, మధ్యాహ్నానికి 100 వచ్చింది, సాయంత్రానికి 101 వచ్చింది, ఇది యూజువల్గా మనం చూసేది. బట్ ఈ కేసులో ఆయన చెప్పింది ఇదనమాట. సో ఇమీడియట్ గా నాకు మీరు అన్నట్టు ఇందాక చేంజిబిలిటీ అనేటువంటిది నాకు స్ట్రైక్ అయింది. ఇది ఎంత చేంజిబిలిటీ ఉంది, 101 నుంచి 99.2కి రావడం ఏంటి, 99.2 నుంచి 102కి వెళ్ళడం ఏంటి? అప్పుడు నేను ఇమీడియట్ గా అడిగాను, అసలు దాహం ఎలా ఉంటుంది అంటే వెంటనే ఆయన చెప్పారు, అసలు మంచినీళ్ళే
జ్వరం మొదలైనప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా మంచినీళ్ళు తాగట్లేదండి, బలవంతంగా మేము తాగిస్తున్నాం. And the physician who was actually attending the case had missed the plot. దాహం వేసి మంచినీళ్ళు తాగట్లేదు, మంచినీళ్ళు తాగితే మంచిదని వాళ్ళు మంచినీళ్ళు ఇస్తున్నారు. అప్పుడు కూడా దాహం వేస్తోందా అంటే ఆయన చెప్పలేదు, అంత తాగుతోందండి అన్న. నేను క్లియర్ గా కనుక్కున్నాను, దాహం వేసి మంచినీళ్ళు అడిగి తాగుతోందా, మీరు ఇస్తున్నారా? అబ్బాబ్బే తను అడగట్లేదని, మేమే మంచిది కదా, జ్వరం కదా, డీహైడ్రేషన్ వచ్చేస్తుంది కదా, అందుకని మేమే వాటర్ ఇస్తున్నాం. ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని యాక్చువల్ గా ఆయన కొంచెం వింతగా అనిపించాయి. ఎందుకంటే అంతకు ముందు ట్రీట్ చేస్తున్న డాక్టర్ కానీ యూజువల్ గా ఉన్నారు. ఆయన ఏదో రిపటరీ పట్టుకుని ఆయన చూసుకుంటున్నారు, మెడిసిన్స్ ఇస్తున్నారు. లేదు బ్యాసిల్లం 1 ml 10 ml కఫం, దగ్గు, ఆయాసం ఉన్నాయి, మగత ఉంది, బ్యాప్టీషియా ఇచ్చారు, ఇది ఇస్తే బ్యాసిల్లం ఇచ్చారు, ఇంకో రూస్టాక్స్ ఇచ్చారు, మెర్క్సాల్ ఇచ్చారు, రకరకాల మందులు ఇచ్చారు. ఇవన్నీ కొంచెం ఆయనకి చిరాగ్గా ఉన్నాయి, ఈ పేరెంట్కి. ఇవన్నీ ఇలాంటివి అడుగుతున్నారండి. ఇక మూడోది 3-legged stool అంటాడు కదా, హెరింగ్. అంటే ఖచ్చితంగా 3 symptoms అయినా మ్యాచ్ అవ్వాలి. ఒకటి చేంజబిలిటీ కనిపించింది, ఇంకోటి థర్స్ట్లెస్నెస్ కనిపించింది. ఇక మూడవది అఫ్కోర్స్ ఇది కొంచెం బికాజ్ ఆల్మోస్ట్ 10 days అయిపోయింది కాబట్టి క్వశ్చన్స్ ప్యాటర్న్ మరి కొంచెం మారింది. సో స్ట్రైట్ అవే నేను కొన్ని లీడింగ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుండని మీకు అనిపించవచ్చు. బట్ ద ఐడియా ఈజ్ బికాజ్ వీ మిస్డ్ ద ప్లాట్ ఇన్ ది ఫస్ట్ హాఫ్, so we should have a plan B. Changeability, thirstlessness, modality regarding heat cold. And immediately the parent said that she wants open air. బయట వరండాలో కూర్చుంటోందండి, గాలి కావాలని. And the Pulstella was given. సో ఆ రకంగా చూడటం అనేటువంటిది మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. So with 1 dose of Pulstella, the fever came down. సో ముందంతా మనం చేసిన యుద్ధం ఏంటి? అండ్ అందర్ థింగ్ ఏంటంటే, నేను గమనించింది చెప్తున్నాను, అంటే ఎవరిని కామెంట్ చేయడానికి కాదు. వెన్ వీఆర్ నాట్ ఇన్ పార్ with the symptoms of the patient, it's better to wait before changing a remedy. మనకేదో సిమ్టమ్స్ తగ్గట్లేదు, సరిగ్గా రావట్లేదు, కేస్ పిక్చర్ లేదు, అది ఎక్యూట్ కాజ్ కానీ కాదు. యూజువల్లీ ఇన్ ఎక్యూట్ కేసెస్ ప్లీజ్ వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్, టేక్ ఏ ఛాన్స్, టేక్ ఏ పాజ్, వర్క్అవుట్ ఆన్ ద కేస్ rather than giving or throwing another remedy. మగతగా ఉందని బ్యాప్టీషియా, కఫం ఉందని బ్యాసిల్లము, 200తో తగ్గలేదని 1mతో తగ్గలేదని 10m. వాట్ ఈస్ ద, ఇట్స్ ఎ వెటర్నరీ టైప్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్. ఇట్స్ నాట్ గుడ్. Simply changing, throwing, it's not a dustbin, it's a human economy. So it is better even to refer in such type of cases. Usually I too follow the same principle. If patient was not get better in our treatment, in my treatment, I can simply say that you can use allopathy or you can go to another homeopathy, rather than doing these type of veterinary practices. Or take a chance, take a pause, get into the crux of the case. What is the core thing that was happening in the case? Take it as a challenge, go ahead, but work out on the case. So itla manam we should have that introspection regarding these type of cases. So changeability, thirstlessness, and the open air amelioration. The trio gave the idea of Pulstella in that fever case. So after 10 days with Pulstella she got, and your idea of pathology, the bacillum administration, the plum formation,
the cold, the cough, everything got down with pulsatilla itself, because pulsatilla is the most simillimum in that guide. So likewise, this idea should be in the background. So changeability ante gurtukochindi andukani cheppanu. So that is pulsatilla's changeability. So here it's not like that, because ఆల్రెడీ ఇంగ్లీష్ మందులు వాడారు, ముందు ఎలా ఉన్నాయో స్టూల్స్ వాళ్ళకి గుర్తులేవు, ఒకవేళ మనం అడిగినా ఏదో ఒకటి చెప్తారు. సో సమ్ టైమ్స్ వాటరీ yellowish green, mostly green. So we cannot take into count that particular changeability of diarrhea, the color changing as the pulsatillas match here in this type of case. Any other idea? Sulfur. Good. Sulfur also, of course, it's an antisoric, but yeah, in some cases, especially, sulfur will play a huge part. Not in acute, because we don't use so much deep-acting anti-miasmatic remedies in acute diseases, but still sulfur holds its own hand here, definitely. But what happens if the case needs sulfur? What should happen? Sulfur వేయాలి ఇలాంటి కండిషన్స్ లో అంటే, యూజువల్ గా సిమ్టమ్ ఏదైతే ఎక్స్కోరియేషన్ అని ఇందాక చెప్పుకున్నామో, బాగా రెడ్ అయిపోయింది, నిజంగా కూడా రెడ్ అయిపోయింది పాపం బేబీకి, దట్ విల్ బి డెఫినెట్లీ ఇన్ సల్ఫర్. బట్ యూజువల్ గా ఏంటంటే కేసెస్ విల్ బి మోస్ట్లీ స్పాయిల్డ్ విత్ మెనీ రెమెడీస్. సల్ఫర్ ఈజ్ నాట్ ద ఫస్ట్ person to come into picture in these type of cases. It's not first way. But yeah, definitely కొంత దాని ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది, కానీ యూజువల్ గా ఇట్ విల్ బి లైక్ 20-25 days బాగా స్పాయిల్ అయిపోయిన కేసెస్ లో, అండ్ స్టిల్ దిస్ థింగ్ ఈజ్ హోల్డింగ్ ద ఎసిడిక్ నేచర్ ఆఫ్ ద complaints, because sulfur is the idea, has this idea of excoriation. And second thing, this excoriation will be more general in sulfur, not only the stool or particular. మీరు అడిగిన తర్వాత నాకు జ్ఞాపకం వచ్చింది. సో in my first days of practice, first few years of practice, ఒక కేసు వచ్చింది. సో ఈ కేసు ఆల్మోస్ట్ చాలా సంవత్సరాలు మోషన్ ట్రబుల్తో బాధపడతారు. అంటే ఏం తిన్నా తొందరగా మోషన్స్ అయిపోతాయి, అరగదు, చాలా చిక్కిపోయి ఉన్నాడు. ఒక 50 years ఉంటాయి. మంట, మోషన్కి వెళ్ళినప్పుడు బర్నింగ్, అది అతను చెప్పింది. మోషన్స్, లూజ్ మోషన్స్ అయిపోతాయి, సడన్ గా అయిపోతాయి. ఓ 2-3 రోజులు బాగానే ఉంటుంది, సడన్ గా లూజ్ మోషన్స్ అయిపోతే మంట వస్తుంది, బాగా ఒరిసిపోతుంది. ఇది అతను ఇచ్చిన పిక్చర్. సో ఈ కేసు కూడా స్ట్రైట్ అవే నా దగ్గరికి రాలేదు, ముందు ఎవరో చూశారు, సో యాంటీమ్ క్రూడ్ ఏదో ఇచ్చారు పిక్చర్, బట్ దే డిడెంట్ హెల్ప్. సో అల్టిమేట్ గా నేను ఆ కేసు చూసినప్పుడు, సో ఆల్మోస్ట్ 5-6 years నుంచి ఉంది అతని ట్రబుల్. ఏంటంటే తొందరగా అతనికి మోషన్స్ అయినప్పుడు మంట వస్తుంది, బాగా జిగురుగా ఉంటాయి మోషన్స్. అండ్ వెన్ ఐ సా హిజ్ ఫేస్, నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే అతని ఐస్ ఈ పక్కన, ఈ పక్కన ఇవి కూడా కొంచెం ఇలా ఒరుపుగా ఉన్నాయి కొంచెం. అట్లాగే ఈ లిప్స్ ఎండ్స్ కూడా కొంచెం క్రాక్ అయి ఉన్నాయి. ఈ ఐ ఎండ్స్, లిప్ ఎండ్స్ కూడా కొంచెం పగిలున్నట్టు అనిపించింది.
So then I selected sulfur for this patient, and the patient also appeared like that. He appeared like that. ఏం నీట్నెస్ అదేం లేదు అతనికి వచ్చినప్పుడు. మినిమమ్, మ్యాక్సిమం కాదు, మినిమం ఉండాలి కదా. ద వే హీ డ్రెస్డ్ ఎక్సెట్రా ఆల్సో హెల్ప్డ్ ఇన్ దోస్ డేస్. ఎందుకంటే నేను అప్పుడు అది గమనించాను. సల్ఫర్ ఇందాక చెప్పారు, ఎవరు ఎక్స్కోరియేటింగ్ డిశ్చార్జెస్ అనేది సల్ఫర్ లక్షణం. సల్ఫర్ ఇస్ సో ఎసిడిక్, but not only in the anal symptoms, in the regarding diarrhea, the acidity was extending in all the mucous membranes. That eyes and the mouth mucous membranes also are a little bit cracked because of the acidic content running in the entire human organism, in the entire human economy. That made me select sulfur for this patient. I started with sulfur 30. So this patient almost, నాకు గుర్తులేదు కానీ ఆల్మోస్ట్ ఒక ఏడాది వాడు ఉంటాడేమో, and he was completely okay with the complaint he came for. He became normal. చాలా సంవత్సరాలు అయింది, బట్ మీరు అడిగిన తర్వాత ఎవరో చెప్పెట్టారు సమత్వ. సో సల్ఫర్ ఆల్సో ప్లేస్ ఏ బిగ్ పార్ట్ in these type of cases. Good sulfur, phosphorus. The polycrus has some picture, but in usually yellows. Okay. So what's the idea for yellows? Yellows పిల్లల్లో ఎలా ఉంటుందంటే, usually in these type of cases, the redness is not so much in yellows cases, but usually yellows has slimy diarrhea, mucus ఎక్కువ ఉంటుంది, and stools are very scanty. They are not gushy. They may be gushy, but the stool is scanty. చిన్న స్టూల్స్ అవుతాయి, ఎక్కువ సార్లు అవుతాయి, జిగురు పడుతూ ఉంటుంది. అండ్ ఈ పాయింట్ మనం జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి ఏంటంటే, ఫ్లాచులెన్స్, వెరీ గుడ్. ద ఐడియా ఆఫ్ ఫ్లాచులెన్స్ అండ్ రంబ్లింగ్. సో కరెక్ట్ గా వాళ్ళు చెప్పగలిగే పిల్లలైతే పర్లేదు, చెప్పలేని పిల్లలు కూడా కరెక్ట్ గా మోషన్ అయ్యే ముందు ఏడుస్తారు, బాగా అని ఏడుస్తారు. సరిగ్గా అప్పుడు వాళ్ళకి మోషన్ అవుతుంది ఇమీడియట్ గా. ఇట్ ఈస్ స్పెసిఫిక్ ఫర్ ఎలోస్. వాళ్ళు చెప్పగలిగే వాళ్ళైతే కొంచెం నులినొప్పిలా వచ్చి మోషన్ అవుతుందండి అంటారు, చెప్పగలిగే ఏజ్ పిల్లలైతే. చెప్పలేని ఏజ్ పిల్లలైతే ఏడుస్తారు, ఏడ్చిన తర్వాత కరెక్ట్ గా మోషన్ అవుతుంది. పోడోఫిల్లంలో కూడా కొంత ఎలోస్ సిమిలారిటీ ఉంటుంది, ముఖ్యంగా రంబ్లింగ్ అవి, కానీ పెయిన్ ఉండదు, ఆ ఏడుపు ఉండదు. రెండోది మోషన్ కొంచెం పెద్దదవుతాయి, అండ్ దేర్ విల్ బి సివియర్ అఫెన్సివ్నెస్ ఇన్ పోడోఫిల్. ఇలా మనం డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవాలి. ఎలోస్ హాజ్ ఆల్సో గుడ్ చాయిస్, అలా ఇక్కడ ఏం లేదు. మ్యూకస్ ఉంటుంది, స్మాల్ స్టూల్స్ ఉంటాయి, ఫ్లాచులెన్స్ ఉంటుంది, ఎక్స్కోరియేషన్ కూడా ఉండొచ్చు, బట్ దేర్ విల్ బి ఏ క్రై ఆర్ పెయిన్ ఇన్ ది స్టమక్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద స్టూల్. చెప్పగలిగే పిల్లలైతే నొప్పి వస్తోందని చెప్తారు, నులి నొప్పిలాగా. చెప్పలేని ఏజ్ పిల్లలైతే ఏడుస్తారు. దట్ ఈస్ ఎ క్లాసిక్ పిక్చర్ ఆఫ్ ఎలోస్. వెరీ గుడ్. చూడండి ఎంత మెటీరియా మెడికా వస్తుందో మనకి. దీస్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ విల్ మేక్ అస్ ఎవాల్వ్, అండ్ వీఆర్ స్టార్టింగ్, ఐ థింక్ ఇన్ దిస్, రవీంద్ర గారు చెప్పాలి, విల్ ది ఐడియా ఆఫ్ మెటీరియా మెడికా, టు స్టడీ మెటీరియా మెడికా ఫ్రమ్ ద ఐస్ ఆఫ్ మాస్టర్ ఈకే. One of our session will be the study of Kent Materia Medica, which will definitely yield very good results when we study in a group way, in a particular group theme that will make us evolve and grab the essence of the particular remedy, like what had happened in Elos,
in the phosphorus, where the phosphorus has this idea of open anus, but where and when it is going to be found in a particular case, how the cerebral and cerebellum affect, and then the nervous system, and thus the sphincters doesn't work. The whole idea of phosphorus, the failed state of phosphorus, usually they will be more active, more communicative, more sympathetic, and we will see more energetic, more diffuse. But in these cases, where we see the wide open anus, we see the complete opposite part of the phosphorus patients, the lethargy, the dull, the loss of communication, couldn't come out, had no idea of comprehension, the page he reads couldn't enter into his mind, and then finally lands up in such type of loss of sphincter and a wide open anus cases. We can, and if this case, in this wide open case, anus cases, if you can administer for not the chief complaint itself, but if you grab this idea that this person was going into the final stage, the decline, if you can administer phosphorus in such type of cases, then get an idea that you got the crux of that particular person, and you can reverse back the pathological condition and can make the person active. అటువంటి కండిషన్స్ లో ఎవరైనా కనుక ఫాస్ఫరస్ వేయగలిగితే, ఏది వైడ్ ఓపెన్ యానస్ కి కనుక ఫాస్ఫరస్ వేయకుండా ఫాస్ఫరస్ పిక్చర్ అంతా ఉంది, స్ట్రైట్ అవే ఒక 3-4 ఏళ్ల నుంచి అతని తాలూకు చదువుతుంటే బుర్రకెక్కట్లేదు, మర్చిపోతున్నాడు, ఏది ఇదివరకు ఉన్నంత డిఫ్యూజ్ స్టేట్ లేదు, ఎవరితో కలవలేకపోతున్నాడు, బయటికి వెళ్ళలేకపోతున్నాడు, ముందు కదలలేకపోతున్నాడు, ఇంట్లో కూర్చుంటున్నాడు, బాగా రెస్ట్లెస్ గా ఉంటున్నాడు, అప్పుడు చూడండి ఈ కంప్లైంట్ డెవలప్ అయ్యింది అని గనక మనం పట్టుకోగలిగితే, అప్పుడు ఈ వైడ్ ఓపెన్ యానస్ డయేరియా వచ్చింది, ఇక్కడ గనక ఫాస్ఫరస్ వేయగలిగితే మళ్ళీ ఆ పెర్సన్ ని మనం యాక్టివ్ చేయగలం, కమ్యూనికేట్ చేయగలం, మళ్ళీ పాత పెర్సన్ లా తయారు చేయగలం, ఏది ఈ ఫాస్ఫరస్ తో. కానీ వైడ్ ఓపెన్ యానస్ కి ఫాస్ఫరస్ చేయకూడదు, పేషెంట్ కి వేయగలం, ఆ పిక్చర్ పట్టుకోగలం. అంటే ఆల్మోస్ట్ ద బ్రింక్, ఆ కండిషన్ వచ్చిందంటే అర్థం ఏంటంటే 12 అబ్జర్వేషన్స్ లో ఆల్మోస్ట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఎండ్ ఇన్ ఏ ప్యాథలాజికల్ స్టేట్. సో దాన్ని మనం రివర్స్ చేయగలం, అది ఫాస్ఫరస్ అంటే. ఈ యాంటీసోరిక్స్ ఉన్నాయి చూశారు, అవి ఇందాక నేను చెప్పాను చూడండి, ఆ డయేరియా కేసు సల్ఫర్ తో తగ్గింది, ఆల్మోస్ట్ అక్కడ వదిలేస్తే అతనికి ఐదర్ అబ్డామినల్ టీబీ కూడా వచ్చేయచ్చు. కానీ అలాంటి చోట మనం అడ్మినిస్టర్ చేయగలిగితే, చూడండి కంప్లైంట్ ఆఫ్ డయేరియా కాదు, పేషెంట్ కనుక మనం మందు ఇవ్వగలిగినట్టయితే ఈ సీన్ మొత్తాన్ని రివర్స్ చేయగలిగేటువంటి సత్తా ఆ మందుకు ఉంటుంది. అటువంటి వెపన్ ని వాడగలిగేటువంటి స్థాయి, నేర్పు, కళ హోమియోపతి వైద్యుడికి ఉండాలి. కానీ అది ఎప్పుడు వస్తుంది? మన కళ్ళు ఫిజికల్స్ ని చూడటం మర్చిపోయి లోపల జరుగుతున్న ప్యాటర్న్ ని చూడటం అనేటువంటి దానికి. అందుకే ఎంత పదం, అద్భుతమైన పదం వాడాడండి ఇంగ్లీష్ లో కూడా హ్యానిమన్, నాట్ టు సీ బట్ పెర్సీవ్. ఇంటూ ఆ పాయింట్ ని ఎంత హైలైట్ చేస్తారో ఫిలాసఫీలో. ద ట్రాన్స్లేటర్ హ్యాడ్ కరెక్ట్లీ యూజ్డ్ ది వర్డ్ పెర్సీవ్ అండ్ నాట్ సీ అంటాడు. నాది మెమరీ కనుక తప్పు కాకపోతే కెంట్ ఫిలాసఫీలో ఉంటుంది చూడండి. ద ట్రాన్స్లేటర్ హ్యాస్ కరెక్ట్లీ యూజ్డ్ ద వర్డ్ పెర్సీవ్ అండ్ నాట్ సీ అంటాడు కెంట్ ఫిలాసఫీలో. ఇగో వీటి కోసమే, ఎందుకంటే అక్కడ మనం వైడ్ ఓపెన్ యానస్ చూడలేదు, ఇక్కడ మనం మోషన్స్ అవుతున్నాయి, యాంటీ ఇంప్రూవ్డ్ వేద్దాం అనుకోలేదు. ఏం చూసాం? 2 చోట్ల పేషెంట్ని చూస్తున్నాం.
ఓకే సార్ సార్ చెప్పండి. సార్ నమస్కారం. సార్, the same thing can be taken into account in cases of incontinent urination, sir? డెఫినెట్లీ సార్, డెఫినెట్లీ చాలా మంచి పాయింట్ చెప్పారు మీరు. ఏ కేసులోనైనా అంతే. అంటే ఇది నేను ఎందుకు ఈ కేసు ఎత్తుకున్నానంటే ఇది ఎక్యూట్ లా కనిపిస్తోంది. నాకు ముందు చూసిన డాక్టర్ గారు కూడా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ డాక్టర్ గారే ఆయన. కానీ ఆయన ఏమనుకుంటున్నారు, మోషన్స్ అవుతున్నాయి ఇలా 3-4 years నుంచి అంటే ఆయన ఆ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లో ఉన్న ఎరోనియస్ థింగ్ ని చూస్తున్నారు. చూసి ఆయన యాంటీఇంప్రూవ్డ్ వేసి ఉండొచ్చు, ఆయన ఎందుకు వేసారో నాకు తెలియదు అనుకుంటున్నాను. కానీ అక్కడ మిస్ అవుతున్న ప్లాట్ ఏంటంటే ఈ ఎసిడిటీ కంటెంట్ అనేటువంటిది ఏదైతే మోషన్స్ లో కనబడుతోందో, బర్నింగ్ అనేటువంటిది ఏర్పడుతోందో, అది ఆ ఒక్క చోటే లేదు, అతని తాలూకు జనరల్స్ లో కూడా ఉంది. అండ్ ద పేషెంట్ ఆల్సో, ఇందాక నేను చెప్పినట్టు మినిమం లుక్ ఉండాలి కదా. మనం ఏదో బయటికి వెళ్తున్నాం అంటే మరి చెడ్డీలు వేసుకెళ్ళిపోకూడదు కదా. అట్లీస్ట్ అది కూడా కోల్పోతున్నాడు అంటే మేబీ అతను ఐడియా, అంటే నాది కూడా ఎర్లీ డేస్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ 3-4 ఏళ్ళు అయి ఉంటుంది అప్పటికి. బట్ స్టిల్ ఆ కేసు ఇప్పుడు గుర్తొచ్చింది. ఆయన ఎవరో చెప్తే సల్ఫర్ కూడా అది చూసేటప్పుడు ఎక్యూట్ కండిషన్ లా ఉంది, బట్ యాక్చువల్ గా అది ఎక్యూట్ ఆఫ్ ఎ క్రానిక్ కండిషన్, ఎక్యూట్ ఎగ్జాగరేషన్ ఆఫ్ ఎ క్రానిక్ కండిషన్. బట్ స్టిల్ ద యాంటీసోరిక్ ఇట్ సెల్ఫ్ హ్యాడ్ హెల్ప్. ఒకటి మీరు అడిగింది. రెండోది, ఈ ఇన్కాంటినెన్స్ ఆఫ్ యూరిన్ అనేటువంటిది కూడా ఇఫ్ మాత్రం మర్చిపోవద్దు. ఇఫ్ వీ బిగిన్ టు సీ బియాండ్ ద ఇన్కాంటినెన్స్ అండ్ సీ దట్ పర్టిక్యులర్ పర్సన్స్ ఐడియా కరెక్ట్ గా రావాలి. అది మాత్రం కరెక్ట్ గా రాకపోతే మనకి పిక్చర్ బిల్డ్ అవ్వదు. అందుకని అదే అంటున్నాను. ఇప్పుడు కొన్ని కేసెస్ ఎలా వస్తాయంటే, అంటే నా ఐడియా చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ గా అతనికి ఏమీ తెలియదు కాబట్టి మనకి బాగానే చెప్పాడు, ఫాస్ఫరస్ వైడ్ ఓపెన్ కేసు. కానీ ప్రతి కేసులోనూ అందరూ అట్లా చెప్పలేకపోవచ్చు. సో పిక్చర్ ఓన్లీ ఇన్కాంటినెన్స్ ఇచ్చి పైన ఏదో ఒక చిన్న కొంచెం ఇదివరకు యాక్టివ్ గా ఉండేవారండి, ఇప్పుడు యాక్టివ్ గా ఉండట్లేదు అని ఒక చిన్న ఏదో మాట కింద చెప్పారనుకోండి, అది ఎంతవరకు మనకి తాలూకు జనరాలిటీలోకి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అనేది చెప్పలేం. సో ఆ ఇఫ్ అనేది మనం కరెక్ట్ గా రావాలి. అంటే ఇతని పిక్చర్ కరెక్ట్ గా వచ్చి నౌ ఇన్కాంటినెన్స్ లోకి వెళ్తుందంటే దెన్ పిక్ ఇట్ అప్. చూసుకోక్కర్లేదు. డెఫినెట్ గా మీరు అన్నది మళ్ళీ మనం రివర్స్ చేయొచ్చు కేసు. ఓకే సార్. సార్ థ్యాంక్ యూ సార్. సరే, మళ్ళీ మనం మనం ఈ కేసుకు వద్దాం. ఇంకెవరైనా చెప్తారా? గౌతమ్, రాఘవన్, మహేశ్వరి, జ్ఞాన్శేఖర్. అందుకనే మీకు రఫ్ గా ఐడియా ఉండే ఉంటది ఈ పిక్చర్. కెంట్ తన మెటీరియా మెడికాలో మెగ్నీషియం కార్బ్ గురించి చెప్తూ, ఒక ఆర్ఫనేజ్ లో చిల్డ్రన్ కి డయేరియా ఆర్ డిసెంట్రీ వచ్చింది. వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ ఫ్రాగ్స్ కమ్ ఇన్ ఏ పాండ్, గ్రీనిష్ గా ఫ్రాగ్స్ కమ్ లాగా, అంటే ఆకుపచ్చటి మ్యూకస్ తో ఒక పాండ్ లో ఫ్రాగ్ తాలూకు స్కమ్ ఎలా అయితే ఉంటుందో అలా డయేరియా ఉంటే కెంట్ ఆ కేసెస్ అన్ని మెగ్నీషియం కార్బ్ తో తగ్గించారు. అయితే కెంట్ తర్వాత మాస్టర్స్, కెంట్ కూడా ఆలోచించారేమో మనకు తెలియదు, కెంట్ లో అంత మెంటల్స్ బలంగా రాలే. తర్వాత బోగరు, పాతక్కు, పి శంకరన్ సారు, రాజన్ శంకరన్ గారు, వీళ్ళు ఈ పాయింట్ ని ఎంత బాగా తీసుకొచ్చారంటే, ఏదైతే కెంట్ అబ్జర్వేషన్ ఫిజికల్స్ లో ఉందో
ఎందుకంటే ఆర్ఫనేజ్ చిల్డ్రన్ లో వచ్చే డయేరియా తగ్గింది మెగ్నీషియం కార్బ్ తో. సో దేర్ ఈస్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ విత్ ఆర్ఫనేజ్ ఐడియా. ఈ లింక్ ని కలిపారు వాళ్ళు. సో దెన్ దే ఫౌండ్ అండ్ అగైన్ దే వెంట్ టు ద provings etc. and they found this idea that there is some forsaken feeling. ఎందుకంటే ఆర్ఫనేజ్ చిల్డ్రన్ లో యూజువల్ గా ఏముంటుంది, ఫర్సేకెన్, డిజర్టెడ్, మమ్మల్ని వదిలేశారు అనేటువంటిది. ఇది మెగ్నీషియం తాలూకు ఐడియా అని చెప్పి కాలాంతరంలో కెంట్ తర్వాత దాన్ని డెవలప్ చేసుకుంటూ వచ్చారు. అండ్ రియల్లీ ఈవేళ మనం క్లినికల్ ప్రాక్టీస్ లో చూస్తే మెగ్నీషియం క్లియర్ కట్ పిక్చర్ ఈ టైప్ ఆఫ్ డిజర్టెడ్, ఫర్సేకెన్, వదిలిపెట్టేశారు, పట్టించుకోవట్లేదు అనేటువంటిది మెగ్నీషియం పిక్చర్ మెంటల్స్. సో అది అంత క్లియర్ కట్ గా మనకి మెటీరియల్ వచ్చి ఉండకపోవచ్చు, కానీ కాలాంతరంలో అది ఖచ్చితంగా రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి ఆ తాలూకు రెమెడీ తాలూకు చీఫ్ ఎసెన్స్ గా మారింది. అట్లాగే ఇదివరకు కూడా ఒకసారి చెప్పాను, గుర్తుందో లేదో, క్యాంఫర్ సెలెక్ట్ చేశారు దేనికి, మనకి ఈ కోవిడ్ కండిషన్స్ లో. సో నా శ్రీకర్ కూడా అడిగాడు క్యాంఫర్ బేసిస్. సో క్యాంఫర్ కెంట్ లో ఏమి ఇచ్చారంటే, మన కెంట్ మెడికల్ ఇచ్చిన పిక్చర్, చాలా చిన్న మోషన్స్ అవుతాయి కలరాలో క్యాంఫర్ కి. ఈ చిన్న మోషన్స్ అయినప్పటికీ కూడా పెద్దగా ఏం 2-3 అయితే వాడు దానికే చాలా ఎక్కువ మోషన్స్ అయిపోయినట్టు ఫీల్ అయిపోయి అక్కడి నుంచి విపరీతమైన నీరసం, షాకు, కోల్డ్, కొలాప్స్ కండిషన్ వస్తుంది. ఇది కలరాలో క్యాంఫర్ కండిషను. కలరాలో క్యాంఫరు, ప్యూప్రమెట్, వెరాట్రమాల్గమ్, ఆర్సనిక్ మీద చాలా రెమెడీస్ ఇండికేట్ అవ్వచ్చు. బట్ క్యాంఫర్ కలరా ఏంటంటే వాడికి ఏం కలరాలోలాగా 50 మోషన్స్ అవ్వవు, 2-3 మోషన్స్ అయ్యేసరికి వాడు షాక్ లోకి వెళ్ళిపోతాడు, ఒళ్ళు చల్లబడిపోతుంది, చచ్చిపోయే స్టేజ్ వచ్చేస్తుంది. ఇది మనకి కెంట్లో ఇచ్చారు. అప్పుడు చెప్పాను వాడికి, శ్రీకర్కి, పాయింట్ ఏంటంటే ద ఐడియా ఆఫ్ క్యాంఫర్ రెమెడీ ఏంటి? ఓకే, మోషన్స్ లో పట్టుకున్నాం మనం, ఏంటి 2-3 మోషన్స్ అయితేనే కోల్డ్, కొలాప్స్ స్టేట్ వచ్చేస్తుంది. కానీ కోవిడ్ లో ఏం జరుగుతోంది, వాడికి వచ్చే కొద్దిపాటి గొంతు నొప్పి, జలుబు, దగ్గు, ఆ వచ్చిన కండిషన్ కే వాడు షాక్ అయిపోయి, కోల్డ్ అయిపోయి, కొలాప్స్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నాడు. సో ఫ్రేమ్వర్క్ మారింది, సిమ్టమ్స్ పర్టిక్యులర్స్ మారే, కానీ ఎసెన్స్ ఆఫ్ ది రెమెడీ చిన్నవైపోవడం, చిన్నవి పెద్దవి కాదు, దానికే కోల్డ్ లోకి వెళ్ళిపోవడం, కొలాప్స్. అది కెంట్లో ఇవ్వలేదు. ఓకే, కెంట్లో ప్రతిదీ ఆ పాయింట్ అలాగే ఇవ్వాలని ఏం లేదు కదా, ఐడియా కెంట్ కన్వే చేశారు. అది కెంట్ అబ్జర్వేషన్ ఏంటి, ఆయన అది నిజానికి ఇంతకుముందు మెడికల్ ఎక్కడా లేదు, కెంటే ఇచ్చారు ఆ పాయింట్. ఏది, చిన్నపాటి మోషన్స్ అవటం, 1-2 అయితేనే, అవి కూడా చిన్న చిన్నవి, పేషెంట్ కోల్డ్ అయిపోతున్నాడు, కొలాప్స్ అయిపోతున్నాడు, షాక్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నాడు, చనిపోతున్నాడు. అదే పిక్చర్ క్యాంఫర్ తాలూకు ఎసెన్స్. అది మోషన్స్ లో అయితే కలరాలో రిఫ్లెక్ట్ అయింది, రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ అయితే కోవిడ్ లో రిఫ్లెక్ట్. ఎందుకు క్యాంఫర్ పనిచేసింది కొన్ని వేల మందికో, 1,00,000 మందికో? బికాజ్ క్యాంఫర్ పిక్చర్ కనపడుతోంది. ఇట్లా మనం ఏ కేసులోనైనా మనం చదువుకునేటప్పుడు రెమెడీస్ ని ఈ రకంగా అలవర్చుకోవాలి. కొన్ని కెంటే ఇచ్చారు, అది మనకి కెంట్ మెడికల్ చాలా చోట్ల మనకి ఇఫ్ ద సిమ్టమ్స్ ఎగ్రీ అని కనపడుతూ ఉంటుంది. చదువుకునే రోజుల్లో తెలిసేది కదా అదేంటో. దాని ఐడియా ఏంటంటే ఎసెన్స్ ఆఫ్ ద రెమెడీ పూచుకోవాలి మనం చదువుకునేటప్పుడు. ఆ రెమెడీ ఇదివరకు చాలా సార్లు చెప్పాను, ఎన్నిసార్లు రాస్తాడో కెంట్ ఆ పాయింట్.